اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید ہمیں شما دوستان وعلیکم السلام. ملی منم ما خوب خوبیم هستم. شما. منم خوب هستم ممنون. خانواده همه شما خوب هستند؟ ملی خوبه. خیلی خوب. ما امروز درس چندم میخوانیم؟ ما درس شون امشب درس 16 شروع میکنیم انشاءالله. خب درس 16 میخوانیم. بله متوجه هستید همه چی شما آقا؟ عزیزان؟ بله درس 16 نگاه بفرمایید. در این درس میآموزیم. متوجه هستید همه شما دوستان؟ بله الان فارسی متوجه میشید همه شما؟ بله خوب الان میدونم شما زبان فارسی متوجه میشید ولی یک کام توجه داشته باشید. عبارت خوانی اینا خوب خواندن سعی کنید که خوب بخوانید. بله همانطوری که در هر زبان در هر زبانی همانطوری که گفتار خیلی مهم است، نوشتن و خواندن هم خیلی مهم است. نوشتن و خواندن خیلی مهم است. خب نگاه بفرمایید. بنویسیم. امروز ما دیگه به جای فارسی اردو صحبت کردیم. بله اشکالی ندارد. این هم خیلی مهم است. بعضی وقتا این هم خیلی مهم است. خب نگاه بفرمایید. بخوانیم درس 16. در این درس چه میآموزیم؟ در این درس میآموزیم میوه و سبزی. بنویسیم. بنویسید. بلی آقا. خودکارو دفتر در بیارید. خودکارو دفتر در بیارید. کاپی بلی. پنسل نکال لیجیے. بله بفرمایید. بله نگاه کنید. درس 16 در این درس میآموزیم میوه و سبزی. بلی سبزی. درس 16 میوه و سبزی. میوه و سبزی. میوه یعنی فروٹس. میوے پڑھنا ٹھیک ہے. تلفظ میوے. میوہ مت پڑھنا. اردو میں میوہ بول دیتے ہیں. میوے. سبزی. میوے سبزی. سبزی. میوے یعنی فروٹس. فروٹس. میوے یعنی فروٹس. بلی سبزی ویجیٹیبل. بله سبزی یعنی ویجیٹیبل. VEGETABLE ویجیٹیبل یعنی بله متوجه شدید؟ درست نوشتم؟ VEGE. نکنید چون من انگلیش بله به همین خاطر یاد نگرفت. به این خاطر یاد نگرفتم انگلیش که انگلیش خیلی مهمه. همین طور که بس یہ چیزی هست یاد بگیریم. اس لیے سیکھی میں نے کہ سیکھ لیں. نہ اس لیے کہ میرے لیے بہت ضروری ہے. صرف ایک زبان ہے اور کچھ نہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. سبزی. آپ اپنی دیکھیں ایرانیوں نے کام کیا تو آج دنیا میں فارسی زبان کی اہمیت ہے. ہم اگر اپنی زبان میں اتنا کام کریں اتنا پہچانوائیں اسے تو اس کا بھی کیوں نہیں پہچان ہوگی. یہ بھی ایک ایسی پہچان ہوگی. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ انگریزی ہی صلاحیت ہے. سبزی. انگور. انگور گلابی. انجیر. انجیر مت پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ انجیر. انجیر. ایرانی بولتے ہیں انجیر. موز اور ہم بولتے ہیں انجیر. انگور یعنی انگور. گریپس. گریپس.
اور میں نے ہندی بھی اس لیے یاد نہیں سیکھی کہ بس اس لیے کہ سیکھنا چاہیے بس اسی لیے. انگور یعنی گریپس. GRAPE. یا ویسے سبزی میں آدھا با ہوتا ہے. جی. اگر میں ضرورت سمجھ کے سیکھتا تو صحیح لکھتا. میں نے بس ایسے ہی سیکھی ہے اس لیے اتنی کمی ہے. گلابی. گلابی کسے بولتے ہیں؟ ناش کو. جانتے ہیں ناش کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے ناشپاتی، وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی سخت ہوتی ہے. ایک ناش ہوتا ہے جو اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نرم بھی ہوتا ہے. وہ گلابی ہوتا ہے جسے ناش بولتے ہیں. بلی. انجیر. انجیر یعنی انجیر. عربی میں بولے تو والتین والزیتون. تین. موز. کیلا. بنانا. بلی. باپ کو نام. بلی. آناناس. کیسے؟ آناناس. آناناس یعنی اناناس. پائن ایپل. پائن ایپل. بھلے. یوں مت کہنا کہ آتا نہیں ہے. آتا ہے. ان پی دونوں اسمال ہونا چاہیے. آپ نے کیپٹل لکھا ہے. بھلے. اسمال پھر کیپٹل. نہ وہ پی دونوں اسمال ہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ایسے ہیں. وہ اسمال ہی لکھے ہیں میں نے. نہیں، وہ ایک ہی بغل میں ہونا چاہیے. وہ آپ نے کیپٹل لکھا ہے، اسمال نہیں ہے. وہ اوپر اس کی وجہ سے یہاں جگہ نہیں تھی. کوئی بات نہیں. اینجا جا نابود. اینجا جا نابود به همین خاطر بالا نوشتم. متوجه شدید بالا نوشتم؟ بلی. اینا چه بخوانیم؟ توت فرنگی. توت فرنگی یعنی استرابری. Strawberry. توت فرنگی. strawberry. RAW RAW. BERRY. اوہو یہاں تو جگہ ہی نہیں تھی. نیچے لکھ دی. RRY. strawberry. خوب توت فرنگی. چه بخوانیم؟ توت فرنگی. چطور؟ ایرانی ها چطور میگویند؟ توت فرنگی. فرنگی. بگید بس لهجه بگید. لهجه بگید. توت فرنگی. اب اسے عبارت میں آپ یہ مت پڑھنا توت فرنگی، کبھی زیر لگا دیں آپ. زیتون. زیتون یعنی زیتون. والتین والزیتون. عربی میں بھی زیتون ہی کہتے ہیں. قرآن میں نام بھی ہے ان کا. قسم کھائی ہے زیتون کی خدا نے. زیتون یعنی Olive. آلو. آلو یعنی پلم. پلم. آلو یعنی پلم. ہم کیا بولتے ہیں اسے؟ آلو بخارا. آلو بخارا. زرد آلو. زرد آلو یعنی یلو پلم. زرد آلو. یلو پلم. Yellow نہیں, Armenian plum. بھلے.
आर्मीनियन। येलो इंक येलो बोलते हैं, नहीं मैं कहते। येलो। येलो तो चले। येलो नहीं, मैंने देखा भी था इसीलिए एहतियातन कि क्या कहते हैं, तो येलो प्लम भी था, येलो प्लम। हाँ, उर्दू में क्या लिखे इसको? पीला आलू बुखारा जो होता है, या जरदालू को अगर आप जाके देखें तो एक तरह से कच्ची खुबानी, वैसे नहीं होती खुबानी, खुबानी जानते हैं आप लोग? बोलिए। खुबानी देखिए, सूखने के बाद जो बनता है वो ड्राई फ्रूट बनता है, जब वो फल सा रहता है बोलिए। वो वैसे, उससे शायद वो जरदालू होता है। कंपोट, कंपोट यानी सही है मेरा। पहले कंपोट बोलते हैं, देखिए बाद डब्बे आते हैं टीन के, बोर्डिंग में ये उसके अंदर कुछ फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी चाशनी, है, तैयार फल। चेरी या आती है, मतलब चेरी आती है, या अनानास के कतले पाइनएप्पल आते आता हैं। है, जी जी पाइनएप्पल जी, उस फ्रूट रेडी क्या बोली चाशनी में मोम? तैयार फल। क्या बोलूं, रेडी, रेडीमेड रेडीमेड फ्रूट्स फूड, पैक फ्रूट्स फूड, पैक, फूड। पी ई सी के, पैक फूड पैक क्या फूड, लिखा है? पैक फूड, पी ई सी के, पैक फ्रूट, बली बली। फ्रूट्स पैक फ्रूट्स, कंपोट। सब्जी, सब्जी यानी सब्जी लिख तो दिया हमने, हाँ, PAC के पैक। हाँ पी ए सी के बाद खूब, सब्जी यानी सब्जी, वेजिटेबल। वेजिटेबल लिख तो दिया, ऐसे बोल दिया था। आपको नाम बली स्ट्रॉबेरी, बली दूध पारंगी, जैतून, आलू, जरदालू, कंपोट, सब्जी। पहले जाफरी, जाफरी यानी हरा धनिया। हरा धनिया। हरे धनिया की जैसी पत्ती होती है उसकी बड़ी बड़ी, वैसे तो हरे धनिया को किशनीज बोलते हैं, नहीं पार्सले बोल। बली किशनीज, निशात फाते में किशनीज, निशात फाते में हम धनिया ही कह के बोले थे, वो धनिया कहते हैं, दुनिया। हम लोग किशनीज यहाँ है। धनिया कह के लेते हैं। वाले देखिए उन्होंने उर्दू गलत शुदा दी है, उन्होंने उर्दू याद गिरफ्तार की। किशनीज, जाफरी, किशनीज कहते हैं धनिया को, चाहे सूखा धनिया हो या हरा धनिया, किशनीज से सब्ज। बली। जाफरी हरे धनिया से थोड़ी पत्तियां बड़ी होती हैं, हरे धनिया जैसी होती हैं, लेकिन वाले पार्सले कहते हैं तो। क्या कहते हैं? पार्सले। पार्सली। तस्वीर देखें तो हाँ, शायद पहचान पार्सले। लें, बली तस्वीर देखें तो शायद पहचान लें। पार्सले। ये है देखिए, जाफरी, ये हाँ, बली बली। पार्सले। पार्सले। उर्दू में क्या कहते हैं अपनी जबान में? या हरा धनिया ही कहते हैं, या सोया कहते हैं, सोया। सोया नहीं है ना, सोया। जी सोया ही है ये, नहीं, मुझे तो सोया सही लग रहा है। हरा धनिया लग रहा है ये तो। आप हरा धनिया ही लिखिए। बली आगा। जाफरी, अब जाफरी छठे इमाम की औलाद मत समझना, जाफरी, हरा धनिया। हरा धनिया, किशनीज भी बोलते हैं। किशनीज यानी धनिया। तो देखो बेनवीसीम, रेहान, रेहान यानी एक हरी सब्जी होती है, सिर्फ सलाद में यूज होती है वो, रेहान। और ईरान में बाकी सब्जियों से महंगी भी है ये सब्जी, रेहान। क्या बोलूं इसे, सब्जी है, बेसिल। एक किस्म की सब्जी। एक किस्म की सलाद के लिए है, सब्जी, सलाद बली वाली। सलाद के लिए। ना वो काहू है, नाना, नाना यानी पुदीना, नाना। अब नाना मत पढ़निया, पढ़ना ना ना ना, 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 ना यानी पुदीना।
मिंट मिंट बोलते हैं पेपर में पेपरमेंट अलग होता है, वो नहीं, वो तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, भले पुदीना मिंट मिंट बोलते हैं। और वो जो होता है वो महंगी चीज जो बिकती है वो होती है जो सिगरेट में डलती है, सिगरेट वगैरह में मुंह को ठंडा कर देती है, जो वो पीपलमेंट होता है। माइक बंद कर लीजिए, किसी के प्रॉब्लम है। तुरबचे, तुरबचे पता है किसे कहते हैं? मूली या शलजम के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, शलजम, पत्ते शलजम नहीं, वैसा शलजम जो नीचे से उसका होता है। जी, नीचे का जो वो होता है शलजम, जो वो मोटा, उसे कहते हैं तुरबचे, मूली को। और उसे प्याजचे, प्याजचे यानी हरी प्याज। आप लोग क्या क्या बोलते हैं प्याजचे को जी? कोई है जो बताएगा प्याजचे को आप क्या क्या बोलते हैं? अरे आलू की बनती है, हरी प्याज होती है, हमारे यहाँ तो आलू की प्याज बोलते हैं उसे, आले आलू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आले आलू, प्याजचे, आल की प्याज यानी हरी प्याज, हरी प्याज। समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? प्याजचे, आल बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। क्या बना है? आले आलू बने। खेली हम खुशमज़े, खेली हम खुशमज़े आज़ाद। तुरबचे, प्याजचे, गूजे, गूजे यानी टमाटो टमाटर, टोमेटो। माइक बंद कर लीजिए, बातें हो जहां हो रही हैं। चिट्ठी फरमूदी, डबल टी नहीं होगा, एक टी होगा। ओ गूजे, बादिम जान, बैंगन, बैंगन, गुजरातियों की फेवरेट डिश, बादिम जान, बादिम जान यानी ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल। VRINJAL, जे। ओ बादिम जान। कद्दू, कद्दू मत पढ़िएगा, कद्दू, कद्दू, कद्दू यानी पंपकिन, बली, पंपकिन। हमारे आप लोग क्या कहते हैं? कद्दू, कद्दू, बली, आप लोग क्या कहते हैं उसको, पंपकिन को? पेठा कद्दू, कद्दू। उसमें से एक पेठा भी बनता है, नहीं? बली, पंपकिन, पम्पकिन, PUMP। पम्पकिन, PUMP। फरामोश कर दो। KIN, KIN, बली, N। पंपकिन, कद्दू, स्पिनाच, स्पिनाच यानी पालक, पालक, स्पिनाच, स्पिनच, पालक। स्पिनाच यानी पालक। मुतवज्जो शुदी, बली, स्पिनच। मी कारद, मी कारद, बेखानी कारद, चेरी खानी मी कारद। कारद। अब आप बामी भिंडी नहीं खाएंगे? हाँ, देखो इसी में सब्जी अगर है तो लिख लीजिए। चलिए बामिये, इनजा उमर बामिये,
भिंडी, भिंडी, बामी लेडी फिंगर, मी भिंडी, भले मीकारत काश्तन से है, वो बोता है या वो बोती है? बताओ जी सुदीप, पौधा बोना जिसे कहते हैं पेड़ बोना। बामी यानी भिंडी, कलम, मैंने कलम, कलम, कलम यानी पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, कलम यानी पत्ता गोभी, गोबीज, मैंने कोबेज, कलम यानी पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, भले कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, कलम, गोली कलम, गुल कलम, भले फूल गोभी, अगर मी कारत यानी बोता है पौधा बोना बोलते हैं, लिख लीजिए मसदर लिख लीजिए उसका, काश्तन, काश्तन यानी बोना, काश्तन यानी बोना, पौधा लगाने को बोलते हैं नहीं, ते गिरा दीजिए, काश्त उसने बोया, माजी बन जाएगा पास्ट, सिंपल पास्ट, काश्त उसने बोया, मी कारत वो बोता है या बोती है यानी पौधा, मी चीनत, चीदन, चीदन यानी छीनन यानी तोड़ना, चुनना, तोड़ता है, तोड़ना, चुनना, तोड़ना, बहुत आप लोग बहुत से देखा होगा, चुनना बोलते हैं, फल चुन के ले आओ, भले फल चुनना यानी तोड़ना, अरबी में बोलते हैं कत, काफ कोए पे, कत, कतफा, तोड़ना, चीनत, इसका मुजारे क्या है? चीनत, आदि, मी भले चीनत, नून नून गिरा दी चीन, और बनेगा मी चीनत, वो होता है नहीं, वो चुनता है, वो फल चुनता है, वो फल तोड़ता है, भले चीनत, चीनत बेखानी, चीनत, चीनत, चीनत बेखानी, चीनत, भले वो तोड़ता है, फल तोड़ता है, पहले ब्रैकेट में लिख दूं फल, वो फल तोड़ता है, मी चीनत, देखिए ची अगर बहल नुक्ता लगाइए, मुझे हल नुक्ते बेजरी फारसी सोबत कुनीत, भले पाक मी खुना, देखिए एक होता है उर्दू में जिसे हम कहते हैं पाक करदम, होता है पाक करने के माना में, फारसी में पाक करदम कहते हैं सब्जी वगैरह को धोना, साफ करना, साफ करो, पाक मी खुना, अब यहाँ पे वो पाक करता है मत कहिए, वो साफ करती है ये काम औरतें करती हैं, करती है, करता है, बावर्ची भी होते हैं ना, वरना आप ये लोग ये कहेंगे कि करते हम हैं और बिला वजह मर्दों पे लगा रहे हैं, पाक मी खुना, पाक भी होना, वो साफ करती है, सब्जी वगैरह है, साफ करती है, वैसी सफाई नहीं, कमरे वाली सफाई नहीं, चीज मसलन गोश्त साफ करना, सब्जी साफ करना, मुतवज्जह हस्ती दिया ना, भले आपने देखा होगा अपनी मम्मी को घर पे जब पालक, शलजम, आलू, शलजम पालक घर में जब बनता है तो जब लेके आती हैं तो गंदगी होती है, उसे वो साफ करती है, कहीं से कच्ची गंदा है तो काटती हैं, कैसे कुछ, उसे कहते हैं पास में करना, खुर्द में कुना, खुर्द यानी काटना, मम्मी काटती है सब्जी वगैरह, कभी आप सोचे कैसा काटना, सब्जी वगैरह काटना, काटती है, कभी आपको ऐसा काटती है, समझ जाएंगे, वो काटती है, सब बिल्ली काट ली, जैसे बिल्ली काटती कब है, बिल्ली पंजे मारती है, खुर्द भी कुना, वो काटती है, खुर्द लिख दीजिए, खुर्द भी कुना, मुतवज्जिह खास कीजिए ना,
गुले ज़हरा अली ज़हरा मुतवज्जिह बली बली शुमा तस्लीमी नवीसी नवीसी खुर्द मी कुनात चाश्म यानी बाशिद ओके 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 भले देखिए एक होता चेश्म यानी आइज, एक होता है चाश्म। मैं आपसे कहूँ फर्दा इनबे नवीसी चाश्म यानी ओके राइट, सराखों पर बली चाश्म यानी ओके है। क्या लिखूं ओके सराखों पर, सराखों पर। समअन व ताअतन अरबी में क्या कहते हैं? समअन व ताअतन। ओके तेदादी कह लीजिए चाहे मिक़दारी चाहे मिक़दारी कुछ यानी सम। तेदादियस मन पिदाराम 2 किलो सीब बराए मन आबुर्द मन तेदाजी अज आन्हा खुर्दम, पापा मेरे लिए 2 किलो सेब लाए, उसमें से मैंने कुछ खाए। तेदादी जुमला जो समझ में आ गया, जुमला इस्तेमाल मसलन देखिए मादराम बराएमान अम्बे खरीद, मादराम बराएमान अम्बे खरीद, मन तेदादी अज़हनारा खुर्दाम व बक़िये दर यखचाल गुज़ाश्ताम। भले मम्मी मेरे लिए आम लाई, मैंने उसमें से कुछ खाए, बाकी फ्रिज में रख दिए। या बेगी तेदादी अज़हनारा खुर्दाम या मिक़दारी अज़हनारा खुर्दाम कुछ, भले सम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दरहाले यानी निगाह कुनीत मन दरहाले खुर्दने खजा बूदाम, मन दरहाले खुर्दने खजा बूदाम के पिदाराम मरा सदाज़ाद, मन दरहाले खुर्दने खजा बूदाम के पिदाराम मरा सदाज़ाद। मैं खाना खाने में मशगूल था कि मेरे पापा ने आवाज लगा दी, मेरे पापा ने आवाज दे दी खाना खाते हुए। दरहाले समझ गए क्या है दरहाले? या मन दरहाले दर्स खानदन बूदाम कि मादरम मरा सदाज़ाद, मैं दर्स पढ़ने में मशगूल थी कि मम्मी ने मुझे आवाज दे दी। दरहाले यानी क्या लिखूं, समझे आप लोग? समझ तो गए बट लिखिए समझ तो गए भले। मतलब अल्लाह निगाह कुनीत मन दरहाले नविश्तन बूदाम, मन दरहाले नविश्तन बूदाम भले के मेहमान उमाद, मैं लिखने में मशगूल था कि मेहमान आ गए। दरहाले यानी किसी चीज में इन बिटवीन, हालत में इन बिटवीन ऑफ समथिंग, अंजाम किसी काम को अंजाम देने की हालत में, या किसी काम को अंजाम देते वक्त। पहले मुतवज्जे शुदी, हेलो मिक़दारी का मतलब क्या है? तेदादी मिक़दारी कुछ, दोनों के माना एक हैं। तेदादी कह लीजिए चाहे मिक़दारी। मान पिदाराम बराए मान 2 किलो अम्बे खरीद, मन तेदादी अज़हनारा खुर्दाम बक़िये दर यखचाल गुज़ाश्ता, मैंने पापा मेरे लिए 2 किलो आम लाए, मैंने कुछ खाया, बाकी फ्रिज में रख दिए। तो मिक़दारी भी कह सकते हैं, तेदादी भी, एक ही बात है। कुछ बेहमरा यानी साथ, बेहमरा है मादरा मन बाजार में रवाम, मम्मी के साथ में बाजार जाता हूँ। शुमा गिफ्टेगी मन बेहमरा है खाहराम दानिशगाह रफ्ता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ यूनिवर्सिटी गई। मुतवज्जह हस्ती सदा ना सदा ना भी सीधा 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 उसने आवाज दी।
हम यहाँ जदन सदा जदन है, आवाज मारना नहीं है यहाँ पे, कभी जदन के माना मारने सोचें, सदा जदन है आवाज दी, आवाज जी। मन दरहाले तमाशाए बारान बूदाम, मन दरहाले तमाशाए बारान बूदाम कि पिदारम मरा सदा आजाद, मैं बारिश को देखने में एंजॉय करने में मशगूल था कि मेरे पापा ने आवाज दे दी उसी वक्त। हरकत कर, हरकत कर यानी आगे बढ़ना, हरकत कर यानी आगे बढ़ा, यानी चल पड़ा, चल पड़ा। चल पड़ा, आगे चलना है। हरकत करना यानी सफर की शुरुआत करना, चल पड़ना। नविश्ती हमें ये शुमा पाक को नाम वाले पाक को नाम शुमा मसलन यानी जूद में नवीसी मसलन बासिया इन तोरी हस्तन के बेनवीसीम देर दीर में नवीसान। आप लोग ठीक लिखते हैं, वरना बहुत से लोग देर लगाते हैं तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। निगाह को नहीं दर से हम मुतवज्जह से सैयदा फरही नविश्ती नुज़त फातिमे सकीने नविश्ती शुमा सदाए मनमीरा से शब व अथार हमें नविश्ती भले खानुमे मासूम समानी शुमा नविश्ती गुले ज़हरा सभी के नविश्ती शुमा ज़ैन फातिमे ख़ार निशात फातिमे ज़हरा ज़िशान नज़रा खातून ख़ार आले ज़हरा तहसीन फातिमे नविश्ती हमें ये शुमा भले आगा नविश्ता मुतवज्जिह शुदीद भले निगाह में फरमाई आगा इसमें मतलब क्या होता है? भले इसमें इसमें जी, इसमें मतलब नाम होता है। इसमें यानी नाम, भले इसमें शुमा चीज, आपका क्या नाम है? हाँ, और इसमें भले उसमें ये लगा देंगे तो वो इसमी ना, इसमी चीज ना, इसमी के फिदरम गुजाश्ते वो या न करे आस्त, या न करे मन नविश्तम एक रूज, एक दिन मैंने लिखवाया था ना भले निगाह कुनित अंगूर गुलाबी मुतवज्जिह हस्ती गुलाबी भले इन गुलाबी नाशपाती से थोड़ा बड़ा होता है, उससे थोड़ा नरम होता है और उससे ज्यादा मीठा भी होता है। अंजीर निगाह फरमाइश अंजीर। मूज बेफरमाइश मूज बोले तलफ्फुज जब भी तो आएगा आप लोगों को, बोलिए अंगूर, बोलिए अंगूर गुलाबी अंगूर गुलाबी अंजीर मूज अनानास दूध फरंगी जैतून जैतून आलू जरदालू। देखिए दो तीन चीजें हैं जो एक सी नस्ल की लगती हैं, जैसे आलू है, जरदालू है और पीच जो होता है, क्या होता है पीच को, क्या बोलते हैं आलू को? हुलू फरमाइश जरदालू। कंपोट इना देखा कोई कंपोटास इन कंपोटास भले मीकारात यानी पौधा बोला है, देखिए मीकारात भले निगाह मीचीना निगाह फरमाइश बाब यानी मीवे यानी फ्रूट्स, अनार पोमग्रेनेट अनार, पुर्तकाल भले निगाह फरमाइश पुर्तकाल, लीमू हुलू यानी आड़ू, कीवी
کیوی کیوی یعنی کیوی گیلاس، چیری، چیری توت، شہتوت شہتوت بلے، تو خورما، خرما ہندوانے، تربوز ہندوستانی خربوزے، فوڈ خربوزے خربوزے یعنی پھوٹ، پھوٹ فوڈ آتی ہے ایک بولے، طالبی، طالبی یعنی خربوزہ طالبی یعنی خربوزہ، نارگیل، ناریل غورے، غورے، کچے انگور کچے انگور، گردو، پورے کچے اخروٹ اخروٹ، خیار، کیار کھیرا زیتون، تیار کھیرا زیتون اولف مونگ، موز بنانا بنانا نگاهی فرمایید اینجا سبزی، این سبزی است، این جعفری است، جعفری خوشمزه است، جعفری کیلویی چند تومان است، چند روپیه است، جعفری کیلویی 50 روپیه است، این ریحان است، ریحان نگاه می‌فرمایید ریحان، نعنا، نعنا این نعنا است، نعنا خیلی خوشمزه است، تربچه، اب یہ ریحان کیا ہے؟ ریحان ایک ہری سبزی ہوتی ہے، ایران میں ملتی ہے، یہ سلاد میں کھائی جاتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے بہت، کھانے میں مزہ آتا ہے کھانوں کے ساتھ پتے چبانے میں. دیکھنے میں اونچی پتلی لگتی ہے. بله. نشاط فاطمه وقتی رفتی گذرخان اونجا خیلی هست، در گذرخان خیلی هست، گذرخان میں جب جائیں گے وہاں آپ کو بہت ملیں گے ریحان. گھستے ہی گذرخان میں سبزیاں ملیں گی بھری ہوئی، بائیں ہاتھ پہ کو گھستے ہی وہاں. نعنا یعنی پودینہ. ترابچے، ترابچے مولی کو بھی کہتے ہیں پودینہ اور یہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. یہ پیاز شلجم ہے. بھلے ہرے پتے جو ہوتے ہیں اسے تربچے نہیں کہتے، یہ جو ہے نا ریڈ اور مولی جو جی. ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تربچے. پیازچے، پیازچے یعنی آل کی پیاز جو ہری پیاز ہوتی ہے. گوجے، گوجے یعنی ٹماٹو. بادم جان، ٹماٹو بادم جان، بھلے بادم جان، بھلے بادم جان یہ غذائے سبزی خیلی لذیذ و خوشمزئی است. سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے میں نے کوئی بھلے. کدو، کدو یعنی کدو. اسپیناچ پمکن یعنی پالک. کدو پاک میکناج، پالک پاک میکناج یعنی صاف صفائی کرنا، پتے وتے صاف صاف کرنا. خرد میکناج کاٹتی ہے. ساٹھ لطفاً بے خانی، بھلے لطفاً یہ کی بے خانی. تحسین فاطمہ شمارے ایک بے خانی ہستی. تحصیل فاطمه بلے بخانی شماره بلے یک. آقا. باغبان ہے در فصل تابستان و پاییز، میوه ہارا می چیند و می فروشند. می چیند نه می چینند، باغبان ها ها چینند می بلے. چینند و می فروشند. معنی کنید باغبان جو باغ رکھتے ہیں وہ باغبان. گرمیوں بله. در بلے فصل وہ تابستان و گرمی پاییز، وہ در فصل تابستان و پاییز بلے یعنی وہ پتجھڑ سمرس اور گرمی کے مہینے میں فصل میں موسم میں میوه ہرا می چینند و می فروشند. فروٹس توڑتے ہیں اور بیچتے ہیں. بله. اب باغبان ها در فصل تابستان و پاییز میوه هر می چینند و می فروشند. باغبان بلے آقا گرمی قضا اور می پتجھڑ کے موسم میں فروٹس توڑتے ہیں وہ می فروشند. شام می فوری. آل زہرا شماره 2 شما بخوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ و مادرش سمیه و مادرش. سمیہ و مادرش. سمیہ اور اس کی ممی سبزی ہارا پاک کردن سبزیوں کو پاک پاک کردن، کرتی ہیں یعنی سب پاک دھلتی کرنا ہیں، ہے، کرتی صفائی ہے کرتی نہیں، ہیں. کردن ماضی ہے. سبزی ہارا پاک کردن، انہوں نے سبزی کو صاف کیا. سبزی کو صاف کیا. سپس آنہارا شستن. اس کے بعد ان کو دھویا. سپس یعنی اس کے بعد. آنہارا شستان سبزیوں کو ان کو دھویا. دھویا وہ در برتر یخچال یخچال گذاشتن گذاشتن اور کو فریج میں انہوں نے رکھ رکھیں. دیا. بله. ادرا خاتون خواهر شما شماره 3 بخوانید. مشغول هستی ادرا خاتون خواهر. زهرا زیشان شما بخوانید شماره 3 هستی. کائنات فاطمه خوبی شما؟ شب شما بخیر. سلام آقا. بله وعلیکم خوبم. السلام. خوب شب هستی؟ شما حال شما چطور است؟ خوب نیست اصلا. چه شد؟
مشکل در جگر دارم. مشکل جگر داری دکتور چی گفته؟ دکتر انفکشن. بگید مثلا دیگه. خب انشاءالله خدا به شما شفا بده. شماره 3 بخوانید. بله. ما بعضی از میوه ها را پوست می کنیم. نه دیگه کنیم. پوست می کنیم. نه دیگه پوست کندن ہوتا ہے. پوست کنن. کنم می کنم. کائنات فاطمه چه شد؟ پوست کندن نه کندن کو کردن. بله بله. ما بعضی از میوه ها را پوست می کنیم و می خوریم و بعضی را با پوست می خوریم. معنی کنید. ہم لوگ زیادہ کچھ فروٹس چھیل کر کھاتے ہیں. چھیلتے ہیں وہ میخوریم اور کھاتے ہیں. ما بعضی از میوه ها را ہم بعض فروٹس کو پوست میکنیم چھیلتے ہیں وہ میخوریم اور کھاتے ہیں. وہ بعضی را کچھ کو با پوست میخوریم چھل کے سمیت کھاتے ہیں مانند سیب. خوب شماره 4 نشاط فاطمه شما بخوانید. بله آقا. دیشب زهرا مادرش سبزی هارا خرد کردن. کل رات زہرا اور اس کی ممی نے سبزیاں کاٹی و خورش سبزی درست کردن اور سبزی کا سالن بنایا. ذہین فاطمه خواهر شماره 5 بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. در میوه فروشی ها میوه های گوناگون مانند انگور میوه های گوناگونی مانند انگور، انجیر، جردالو، موز و وغیرہ وجود دارد. فروٹس کی دکانوں میں مختلف فروٹس انگور، انجیر، جردالو اور جیسے انگور، انجیر، زردالو، پلم، کیلا وغیرہ موجود ہے. بله سبھی کے شما بخوانید. هستی سبھی کے بخوانید شماره 6. دوستم مریض است. میرا دوست بیمار ہے. من دیروز 2 عدد کمپوت گلابی و آناناس. نگو دوستم مریض است میرا دوست مریض ہے. بگید دوست شما دختر هستی. بگید دوستم مریض است میری سہیلی بیمار ہے. میری سہیلی بیمار ہے. من دیروز 2 عدد کمپوت گلابی و آناناس خریدم و برائے ان بھیجدم. میری سہیلی بیمار ہے. میں نے کل 2 باکس اس کے لیے گلابی کے ناش کے اور اناناس کے خریدے اور اس کے لیے برائے او بردم اور اس کے لیے لے گئی. بولے زہرا ہستی. بله آقا. بخوانید شماره 7. بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز در باغچه خانمان یک درخت زیتون یک درخت انار می کارم. آج میں اپنے گھر کے باغیچے میں ایک انگور پہ زیتون کا اور ایک انار کا درخت لگاؤں گی. می کارم لگاؤں گی. خانوم معصوم سمانی بخوانید شماره 8. آقا الان رضا میکنه. شام خودی اشکالی نداره. خب شب و اتر هستی شما؟ بله. بخوانید شماره 8. امروز جشن تولد. بله بخوانید. امروز جشن تولد برادر زاده ام است. آج میری بھتیجی یا میرے بھتیجے کا برتھ ڈے ہے. آج میرے بھتیجے کا برادر زادے یعنی بھتیجی یا بھتیجا. برادر زادے ہم میرے بھائی کی بچے یعنی میری بھتیجا یا بھتیجی کا برتھ ڈے ہے آج. دو شاخه گل از باغچه می چینم و به او هدیه می دهم. دو شاخه گل
دو ٹہنی پھول کی از باغچے می چینم باغیچے سے توڑوں گی اور اس کو ہدیہ دیا اور اس کو دوں نہ دیا نہیں ماضی نہیں ہے دادم نہیں ہے می دہم دوں گی می چینم توڑوں گی وہ بے او ہدیہ بھی دہم اور اس کو دوں گی بله سیدہ فریحه هستی شما بله آقا. بفرمایید شماره 9 بخوانید بله. پدرم 1 کیلو سبزی نه خوردن. یک بگو 1 کیلو سبزی خوردن جعفری ریحان نانا پیازچه و تور بچه خرید و اب خانه آورد. میرے مطلب میرے فادر نے پاپا نے 1 کلو کھانے 1 کلو سبزی خریدی کھانے والی سبزی خوردن کھانے والی سبزی جو ویسی کھائی جاتی ہے سبزی کچی خریدی جیسے جعفری ریحان نانا پیازچے تربچے پیازچے تور بچے خریدی اور گھر آئے بے خانے آور گھر آئے نہیں گھر لائے بے بھلے خانے آقا. اومد بے خانے آمد گھر آئے بے خانے آورد گھر لائے آورد گھر لائے بله سکینه نوزهد سلام خوبی شما صدای من میرسه مشکل اینترنتی داری شماره 10 بخوانی شما خیلی خوب ایشان مشکل اینترنتی دارن شاید خیلی خوب من میخوانم شماره 10 نگاه کنید در کارخانه کمپوست سازی در کارخانه کمپوست سازی یعنی کمپوٹ بنانے والے کارخانے میں ہے مختلف سے کمپوٹ درست میکنن کمپوٹ بناتے ہیں برای ہر تصویر جمله بگید برای هر تصویر یک جمله بله اینها فردا شما بیایید این برای ہر تصویر ایک جملے بسازید برای ہر تصویر آپ لوگ ایک جملہ بنا کے لائیے گا 2 4 6 8 جملے مثلا این زردالو است من زردالو خیلی دوست دارم یا این آلو است آلو کیلویی 50 روپیه است و من آلو را بسیار دوست دارم این جعفری است جعفری بله خیلی مفید است برای خون من توت فرنگی را خیلی دوست دارم پدرم توت فرنگی دوست ندارد بله برای بله اینا بنویسید و بیایید انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد